آج بچے جو ہیں اس کو یہ نہیں کہ آپ اس دن کو ماں باپ کو گفٹ دیں اور پھر ان کے ساتھ اچھا بہیو نہ کرے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے بڑوں کا، تو آپ کو خدا برکت نہیں دے گا۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو بڑوں کا کیا کرنا ہے؟ حکم ماننا، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور ماں باپ جو ہے وہ اتنا ان کا رشتہ عظیم ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ماں جتنا پیار کرتی اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو مائیں جو ہیں اس نے کس طرح سے اپنے بچوں کو پالا ہے، تو آج ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھیں گے ایسی ماں کے تعلق سے اور ایسے بچوں سے جو بچے بھی بڑے فرما بردار، اور ماں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے مشکل کے اندر جائیں، اور ماں ان کے لیے کیا کرتی ہے اور کس کے پاس جاتی ہے۔ آئے میرے ساتھ دوسرے سلاطین کی کتاب، اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں سے خدا ان کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ دوسرے سلاطین کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا ان کے کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اور انبیاء آزادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آئے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اسے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رائت لے، وہ برتن خالی ہو اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل ہنڈیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ ہنڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اسے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کرے۔ خدا کے کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جہاں پر یہ ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جو بیوہ تھی اور اس کا شوہر جو تھا وہ مر گیا تھا۔ اب اس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے، سر پر قرض بہت زیادہ ہے۔ قرض والے آ کر تنگ کرتے ہیں، دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، اور وہ کہتے کہ اگر تم قرض ادا نہیں کرو گی تو ہم تیرے دونوں بیٹوں کو کیا کریں گے؟ لے جائیں گے۔ کیا بنا کر؟ غلام بنا کر۔ وہ غلام بھی بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قرض بھی نہیں اترتا۔ لیکن وہ ماں ایک ایسی ماں تھی جو وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے غلام نہ بنے بلکہ کیا رہے؟ آزاد رہے۔ میرے بچے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، کسی کے غلام بن کر ڈانٹ کھا کر جھڑکے کھا کر زندگی بسر نہ کریں، بلکہ میرے بچے آزادی کے ساتھ میرے پاس رہیں، ہم اکٹھے رہیں اور اچھی زندگی بسر کریں۔ ہر ماں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچے آزاد رہیں، اس کے بچے مشکلوں میں نہ جائیں، اس کے بچے پریشان نہ ہوں، اس کے بچے کسی دکھ میں نہ جائیں۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے والی، جو اپنے بچوں کی زندگی سنوار دیتی ہیں۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں وہ اپنے بچوں کی زندگی ان کے مستقبل کے بارے میں سوچتی نہیں، وہ صرف کہتی ٹھیک ہے زندگی گزر رہی سے گزر رہی۔ بچے ہیں وہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کے غلام بن رہے ہیں، یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ماں اتنی فکر مند ماں ہے اور اتنی یہ اچھی ماں ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے، اور یہ کس کے پاس جاتی ہے؟ یہ کہیں سے اور سے قرض نہیں اٹھاتی،
कि चलो वहां से किसी और जगह से ले आऊं कर्ज, तो मैं उठा के इन बच्चों को बचा लूं। वो किसके पास जाती है? खुदावंद के बंदा अलीशा के पास, जो मर्दे दुआ और मर्दे खुदा था। वो दुआ करने वाला था, उसको पता था कि उसके पास जाऊंगी वो मुझे अच्छी राह दिखाएगा, अच्छी राह बताएगा, वो मुझे मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा सोचेगा, अच्छी बातें बताएगा जिसमें मेरे बच्चे बच जाएंगे। जब उसके पास जाती है तो उसे अपना हाल बताती है और कहती है कि कर्ज ख्वाह मेरे दरवाजे पर आए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को क्या करें, ले जाएंगे गुलाम बनाकर। अब क्या अलीशा ने उसे रुपया पैसा दिया कि ये ले बहन ये ले जा और उन्हें पैसे दे दे? खुदा के खादमों के पास खुदा की बरकत होती है, खुदा की ब्लेसिंग होती है। जब आप उनके पास जाते हैं, वो जो कुछ आपको देते हैं आप उससे बरकत पाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं, आप मुश्किल से निकल आते हैं, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अब जिस तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बैतुल में जा रहे थे तो एक लंगड़ा जो था उसने मांगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो है लेकिन हमारे पास जो कुछ, तो उसने क्या कहा कि हम यीशु के नाम से तुम्हें जो कुछ हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, रुपये पैसा तो है नहीं है, लेकिन तू यीशु मसीह के नाम से क्या कर, उठ और चल फिर। उस वक्त तो उसकी जरूरत भी यही थी, बल्कि वो मोहताज था, पहले मांगता था, दूसरों की तरफ हाथ फैलाने वाला था, लेकिन अब जब उसको टांगे मिल गई तो वो उछलने कूदने लगा, उसकी सारी मोहताजी खत्म हो गई। इसी तरह से ये औरत जब अलीशा नबी के पास जाती है तो उसने उससे पूछा कि तेरे पास घर में कुछ है? वो नाराज होकर नहीं आ गई कि मैं तो इसके पास आई थी, कर्ज मेरे सर पर, ये तो मेरे से पूछ रहा है कि तेरे घर में कुछ है, मुझे तो इसने कुछ दिया ही नहीं, ये तो उल्टा मुझे कह रहा है कि तेरे पास कुछ है घर में। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि एक प्याले के सिवा मेरे घर में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात यह है ताबेदारी करना। जब आप किसी के हुक्म को मानते हैं, बात को मान लेते हैं, तो उसके आगे आपको बड़ी बरकत मिलने वाली होती है। क्या मिलने वाली होती है? समझिए, उसका इम्तिहान था कि उसके सर पर कर्ज था, लेकिन उसके अंदर ये ख्वाहिश थी, ये बात थी कि मैं अपने बच्चों को आजाद रखूं। और जब अलीशा ने उसे कहा तो उसने कहा कि मेरे पास स्वाय एक प्याला तेल के कुछ नहीं। वो नाराज होकर नहीं वापस लौट गई कि ये तो मेरे से पूछ रहा है कि तेरे पास भी कुछ है, मैं तो इसके पास बड़ी उम्मीद लेके आई थी। लेकिन उसने उसको काम दिया। उसने कहा मेरी बहन एक काम कर, पहले अपने क्या करना, हमसायों से रायत में बर्तन लेना, बर्तन थोड़े ना लेना, बर्तन छोटे ना लेना, हमसायों से बर्तन ले लेना। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपका हमसायों के साथ अच्छा तल्लुकात ही ना हो, उनके साथ आपका अच्छा बहेव ही ना हो, आप उनके साथ लड़ते हो, तो आप उनसे कोई चीज मांगेंगे आपको मिल जाएगी? वो कभी भी नहीं देंगे। जब आप ही नहीं देते, आपको उनके साथ अच्छा बहेव भी नहीं है, आप उनके साथ लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर वो आपको चीज नहीं देंगे। चीज तब देंगे जब आपको उनके साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उनकी काम आएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात कही है कि तुम अपने हमसाये से क्या कर, अपनी मानत क्या कर, मोहब्बत कर। क्या हम अपनी मन मोहब्बत करते? हम चाहते हैं, हम अपने साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोई भी शख्स नहीं चाहता कि मुझे तकलीफ मिले। हर शख्स यही चाहेगा कि मुझे आराम मिले, मुझे सुख मिले। अब गर्मी है तो हर शख्स ये चाहता है कि मेरे घर में एसी लगा हो, कूलर हो, आराम चाहता। तो इसका मतलब है कि जैसे हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, अपने हमसाये से भी वैसे ही मोहब्बत रखें। क्या कभी खबरगिरी की हमसायों के घर में क्या हो रहा? हम तो एक बात है, किसी के साथ नाराजगी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम सारी जिंदगी उस बात को याद रखते हैं, मैंने भूलना नहीं जब तक मैं मर ना जाऊं। तो वही हमारे लिए फंदा और मुसीबत बन जाती है बात। हमने दूसरों से मोहब्बत करें। उस औरत को खुदा ने, वो अलीशा नबी ने कहा कि जा हमसाया से भी बर्तन ले लेना, क्योंकि वो खुदा परस्त औरत थी, वो खुदा के बंदा के पास गई थी। अलीशा जानता था ये इकट्ठे कर लेगी बर्तन।
और फिर उसने कहा कि क्या करना, अपने घर के बर्तन भी इकट्ठे कर लेना और अपने दोनों बेटों को साथ ले लेना। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल बात आजकल यही घरानों और फैमिलियों में, अपने घर के बर्तन इकट्ठे करना, अपने घर के बच्चों को इकट्ठे करना, अपनी फैमिली को इकट्ठे करके बिठाना, दुआ करना, प्रस्तुत करना, इबादत करना। सबसे मुश्किल बात यही है। कोई ना कोई घर से कोई ना कोई शख्स बाहर रह जाएगा जिसको इब्लीस फिर लेता है, इस्तेमाल करता है और हमारे घरों की बरकत को वो छीन कर ले जाता है। अगर कोई एक शख्स बरकत इकट्ठी कर भी लेता है, कोई एक दो लोग, तो दूसरे जो बाहर रह जाते, जो इकट्ठे नहीं होते, वो छीन जाती है। अब उसने कहा कि दोनों बेटों को अगर कर्ज से बचना चाहती है तो दोनों बेटों को साथ ले लेना और अपने साथ काम में लगा लेना और दरवाजा क्या कर लेना, बंद कर लेना, ताकि कोई और दरवाजे से दाखिल ना हो जाए या ये बच्चे दरवाजे से खुला होगा बाहर ना जाए। बिल्कुल ध्यान हटाना चाहता था कि ये इस काम में जो मैं काम दे रहा हूं बड़ी लगन के साथ करने वाले बच्चे बने। आज मैं अपने बच्चों पर गौर करें, हमारे बच्चे कहां पर हैं? क्या मैं अकेली दुआ करती जा रही हूं? क्या मेरा ताल्लुक खुदा के साथ अकेली का ही है कि अपने बच्चों की भी फिक्र कर रही? अब उसने दोनों को काम पर लगा दिया और लीशो ने कहा प्याले का जो तेल का प्याला उसे अपने हाथ से खुद अंडेलना। और एक बेटे को वो कहती होगी बेटा तू खाली बर्तन लेता, और दूसरे को वो कहती होगी बेटा ये बर्तन भर गया, उठा कर साइड पे रखते हैं। वो दोनों माँ के साथ काम कर रहे, वो तीनों के तीनों सारे फैमिली उस घर के तीन ही फर्द थे, एक उनकी माँ और दो बेटे थे जो कर्ज में जाने वाले थे, जो गुलाम बनकर जाने वाले थे। उन्हें आजाद किसने करवा लिया? अच्छी मां ने, जिसका ताल्लुक खुदा के साथ था। वो खुदा के बंदा के पास भाग कर गए, क्योंकि खुदा के खादमों के वसीला से खुदा हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। उसने अपने खादमों को ये अख्तियार दिया हुआ है। अलीशा नबी के पास ये अख्तियार था, उसके कहने पर उसने ये काम किया और उस घर में बरकत आई और वो बर्तन भरना शुरू हो गए। वो सारे के सारे बर्तन भर गए और उतनी देर तक वो बरकत बंद नहीं हुई, उतनी देर तक वो बरकत जो है वकूफ नहीं हुई जब तक बर्तन नहीं भरे। उसने अपने बच्चों से पूछा बेटा और भी बर्तन हैं? उन्होंने कहा कि माँ बर्तन अब सारे क्या हो गए, भर गए हैं, खत्म हो गए हैं और नहीं है। तो तेल उसी वक्त क्या हो गया, वकूफ हो गया। उसके पास कितना कितना जरा तेल था? एक प्याला था और एक प्याले से बहुत सारे बर्तन भर गए। उसने कहा था बर्तन थोड़े ना लेना, छोटे ना लेना, बड़े बड़े लेना। लेकिन बर्तनों के साथ अगर बड़े बड़े तो देश के होते हैं ना, तो वही भरेंगे, एक चमचा तो नहीं। अगर वो चमचे तो उसमें तो आप डालेंगे वो तो गिर जाएगा, जाया हो जाएगा, वो तो आपके काम का नहीं है। उसने कहा था बर्तन बड़े लेना। तो अगर वो जो बर्तन है जो बड़े देश के होते हैं उनके ऊपर ढकना भी होता है ढकने के लिए, अगर वो ढकना उतारेंगे ही नहीं तो उसमें आप अंडेलते जाएंगे तो क्या होगा, बरकत तो जाया होती जाएगी। हमने अपने दिलों के ढकने खोलने होंगे, फिर दिलों के अंदर बरकत जाएगी, फिर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा जलाली काम करेगा। अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स था, उसको बारिश के पानी की जरूरत थी, तो उसने खुदा से दुआ की, खुदा बारिश जोर से बरस। करता रहा दुआ, खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और उसने गड़ा उठाकर बारिश में रख दिया। अब बारिश होकर बंद हो गई और बाकी क्या गड़ा भर गया होगा, तो गड़ा खाली का खाली था। क्यों? उसके ऊपर का ढकना उतारना भूल गया था। खुदा ने तो उसकी दुआ को सुन लिया था, जोर से बारिश बरसा दी थी, लेकिन फिर भी गड़ा खाली का खाली था। इसी तरह से हम अगर खुदा की हज़ूरी में आते हैं, हमारे दिल उसके ढकने खुले नहीं है, हमारा दिल खुदा की तरफ नहीं है, तो फिर आप खाली के खाली वापस लौट जाएंगे, फिर आप कभी बरकत नहीं पाए। फिर हम कहते हो हमने तो इबादत की थी, हम तो चर्च गए थे, लेकिन बरकत तो मिली नहीं, ये आपने ताबेदारी नहीं की जो बात करने। अब उस बेवा
تو پہلے یہ بات کہی تھی کہ میرا شوہر جو کیا ہے مر گیا ہے، وہ خدا سے کیا کرتا تھا؟ ڈرتا تھا، خدا کا خادم تھا، اور وہ ڈر، وہ خوف جو ان کے باپ کے اندر تھا وہ بچوں میں بھی تھا، اس کی بیوی کے اندر بھی تھا۔ اب اس کا شوہر جو تھا، یہ ساری کی ساری فیملی ہمیں یہاں سے نظر آتی ہے کہ یہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، ان کا باپ بھی خدا کے ساتھ چلنے والا، اس کی زندگی کے اندر بھی خدا کا ڈر، خدا کا خوف تھا۔ جب ہماری زندگی کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے، خدا کا بندہ سلیمان اپنی مثال کی کتاب میں لکھتا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا، دانائی کا شروع ہے۔ بات اس وقت ہم کسی کی بڑے کی مانتے جب اس کا ڈر یا خوف ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن جب یہ بات نہیں ہوتی تو ہم بات نہیں مانتے، پھر ہم برداشت بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی برکت کو کھو دیتے۔ اس عورت نے یہ تابع داری کی، اس بات کو مانا جو خدا کے بندہ نے کہا، اور یہ بات خدا کے لوگ، خدا کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس سے بات نہیں کہتے، جو خدا کے چنے خادم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ خدا بات کرتا ہے، جنہیں اختیار دیا ہوا ہے، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں مانی جائے تو وہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ ہم دوسری باتوں کو، بہت سارے لوگ ہیں جو غلط باتوں کو بڑی جلدی مان لیتے ہیں، لیکن جو اپنے فائدے کی ہوتی ہے، جس میں ہمیں برکت ملتی ہے، وہ ماننے میں تیار نہیں ہوتے۔ اب جب وہ برتن بھر گئے ہیں تو وہ عورت نے کیا اٹھا کر خود بیچ آئی تھی؟ خود بیچ آئی تھی؟ نہیں، وہ پھر کس کے پاس بھاگ کر جاتی؟ الیشا نبی کے پاس جاتی ہے کہ اب برتن بھر گئے، جو آپ نے کہا تھا، جو بات کہی تھی، وہ میں نے اور میرے بچوں نے مان لی اور کر لی، اب کیا کرنا ہے آگے؟ اس نے کہا اس کا کیا کرنا؟ جا کر بیچ اور اپنا قرض کیا کر؟ ادا کر، اور جو بچ جائے تیرے بیٹے اور تو کیا کرے؟ اس پر گزران کرتے رہنا۔ دیکھیں کہ اتنا پیسہ آ گیا اس کے پاس، اتنی ضرورت اس کی پوری ہوگی۔ لیشا نے یہ نہیں کہا کہ بہن جو بیچ کر قرض اتار لا، بقایا میرے کو لیا، اس نے نہیں کہا۔ اس نے کہا جا، تیری ضرورت ہے، اور تو جا کر اس تیل کو، اور وہ تیل بھی بڑا قیمتی اور اچھا، جس کا اچھا دام لگا تھا، کیونکہ وہ خدا نے معجزہ کیا تھا، وہ خدا نے تیل کو بڑھایا تھا۔ آج خدا جو ہمیں برکت دیتا ہے، چاہے کمائی تھوڑی ہو، چاہے سیلری تھوڑی ہو، خدا اس پر کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت کماتے ہیں، بہت کھپتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں برکت ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے، ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے، خدا کو دیتے اور خدا کے لوگوں کو وہ پیار کرتے ہیں، تو خدا بھی انہیں برکت دیتا۔ اب وہ عورت جو ہے، اس نے جب وہ تیل بیچا، اس ماں نے جو اچھی ماں تھی، اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتی تھی، اچھی سوچ رکھتی تھی، اچھا قدم اٹھانے والی ماں تھی، اس نے وہ اپنے بچوں کو اس غلامی سے آزاد کروا لیا۔ جب اس نے بیچا، سارا قرض بھی اتر گیا۔ وہی بچے اگر وہ سستی اور کہلی کر کے گھر میں بیٹھی رہتی تو کیا اس کے بچے آزاد رہتے؟ غلامی میں چلے جاتے؟ وہ خود بھی ساری زندگی ان کو ترستی رہتی، دکھی رہتی۔ جب ان پر ظلم ہوتا، جب ایک بچے پر ظلم ہوتا تو ماں باپ جو ہے، کیا وہ خوش رہ سکتے؟ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ دکھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب بچے نافرمانی کر جاتے، اب ان کے دونوں بیٹوں نے اپنی ماں کی کیا کی؟ فرما برداری کی۔ اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں بچے جوان ہوتے، کہتے ہیں اے ماں باپ دا کی بن گئے نے، باپ دے بازو بن گئے نے، سہارا بن گئے۔ تو آج کل ایسے بچے بھی ہیں جو ماں باپ کا بازو جو ان کا اپنا ہے وہ بھی کاٹ دیتے۔ کیا کرتے ہیں بھی؟ ایک بچہ وہ شراب پی کر مر جائے تو ماں باپ کا بازو تو کٹ گیا، اگر وہ برائی کی طرف نہ جاتا۔ لیکن یہ ساری صحبت کون دیتا ہے؟ ماں دیتی ہے، باپ دیتا ہے۔
कई दफा बाप जड़ा ना वो हमेशा मां ते थोप देता, बच्चे गलत नहीं कि तू ही गलत किया है ना। दोनों ने मिलकर उनकी अच्छी परवरिश करनी। जब दोनों ही खुदा के घर, ये दोनों मियां बीवी, जब उसका शौहर जिंदा था तो वो खुदा का बंदा था, खुदा से डरता था, इसलिए उनके बच्चे भी ऐसे थे। अब माँ जो है वो बच्चों को जब तरबियत करती है, अगर वो गोद में बच्चों को कला, जब उनके साथ खेलती बच्चे के साथ, अगर तो वो खुदा की बातें बचपन से सिखाती रहती है। आप बच्चे को जब उसे कहने अंगूरे पारदा, तो जो बातें आप करेंगे वो आपको आगे से जवाब देगा। अब वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली माँ थी। आज माँ से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली माएं बन जाए। आज वो अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी जिंदगी को परवरिश करें, उनको परवरिश दे, खुदा के कलाम की पहचान दे, खुदा की पहचान दे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है, वो मौजूद की कुदरत रखता है। एक माँ जब बच्चे को अच्छी तरबियत देगी, यकीनन बच्चा अच्छा होगा। बच्चे बाहर जाते हैं, माँ अगर आराम न सुती ठीक जो दिल करेगा आ जाएंगे। बच्चों पर गौर करें, कहाँ जाते हैं, कैसे लोगों में बैठते हैं, कैसी जगह पर जाते हैं। और बच्चे भी जो है वो अपने माँ बाप की, अपनी माँ के दुख को जाने कि किस तरह से माँ दुख उठाती है, किस तरह से मुश्किल सहती है। वो जब चारपाई बिस्तर गीला हो जाता है, माँ उस पर खुद लेट जाती है और बच्चों को सूखी जगह पर लटाती है, अपने सीने पर लटाती है। बच्चे को कुछ हो जाए, माँ पहले से ही दुखी हो जाती है। लेकिन जब माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े अफसर बना देते हैं, तो माँ बाप अगर सादे होते हैं, पढ़े लिखे इतने नहीं होते, उनकी जिंदगी सादा होती, तो बच्चे बड़े पढ़ लिख कर मॉडर्न हो जाते, कह देते हैं अब हमारी तौहीन है। माँ बाप को वो हकीर नजरों से देखना शुरू कर देते, शर्म महसूस करना शुरू कर देते कि ये हमारे, कहने से भी शर्म करते हैं कि ये अब हमारे माँ बाप है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो बड़े सादे से, इनको तो सही तरह से बोलना भी नहीं आता, इनको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमारी तौहीन है। तो वो दोस्तों के सामने, सहेलियों के सामने फिर वो कोशिश करते हमारा माँ बाप सामने ना आए। क्या माँ बाप बुजुर्ग हो जाए तो उनकी खांसी से भी तंग आ जाते, उनकी बीमारी से तंग आ जाते, जब वो कभी पैसे भी मांग ले तो वो तंग आ जाते। अब एक माँ जो है अकेली रह जाती है, उसका शौहर मर जाता है, अगर उसके 10 भी बच्चे हों तो वो उनको पाल लेती है, उनको परवरिश देती, उनको अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती। लेकिन वो 10 जो है जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो 10 जो है उसको 100 रुपया देने से भी परेशान हो जाते हैं, ऐसे होता है। लेकिन आज मेरे उन बच्चों से दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर कोई भी गले से लगाने वाला ऐसा रिश्ता नहीं है। माँ बाप जो है, माँ जो है वो एक ऐसा दिल रखती है कि अगर बच्चा गलती भी कर ले तो उस पर पर्दा डाल देती। बाज़ औक़ात तो वो अपने शौहर से मार खा लेती उन बच्चों की खातिर भी, उनके पर्दे, उनकी गलती पर पर्दे डालकर भी, कि बच्चों को कहीं इनका बाप मारे ना, डांटे ना, और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। हालांकि वो समझाते उधर से भी क्या कर लेती, बच्चों से भी डांट खा लेती, शौहर से भी खा लेती। अपनी माँ से प्यार करें, दिल से करें, बड़ों का हुक्म माने, बड़ों की बात माने, वो आपके बुरे में नहीं होते बल्कि आपके अच्छे में होते हैं। जिस तरह से ये माँ जो है वो चाहती थी मेरे बच्चे गुलामी से बच जाए, और उसने, उस माँ ने गुलामी से अपने बच्चों को क्या कर लिया, बचा लिया था। आज आप भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, सिर्फ ये नहीं कि दिन को मनाने से ही काफ़ी है, बल्कि अमल करने से कुछ होता है। इस औरत ने अमल किया, उन बच्चों